Namaskara, Snahitre. Hello, friends. So, I'll be giving a little overview of this trench farming. I think I had mentioned in the previous farming videos that trench farming is a novel way of conserving soil and conserving moisture and conserving water. So, in this video, after I give a little brief overview, it is more to do with an expert interview with Munikrishna Gaudru, who is my relative and who is having enormous experience in soil contouring, soil conservation and water harvesting. So in the farms that we are developing, so our whole focus is on soil contouring, soil harvesting, soil conservation and water harvesting. So why trench farming? So when we talk about trench, it simply means, as the name sounds, there are trenches followed by mounds or elevation, but what you say. So under pits now ತೋಡ್ಬಿಟ್ಟು it will be meant to be a wedge shaped sort of a pits that we need to create or a V shaped pits. So ideally if you look into the literature they say 1.5 feet ಆಳ ಇರಬೇಕು and each pit to be separated by 3 to 4 feet is what scientific literature suggests, and the width of the pit should be around 3/4 of the pit. So this is how the trenches look. So ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ trenches ಅಲ್ಲಿ we plant fruit trees or fruit saplings or any of the main crops. ಇವಾಗ ನಮ್ದ್ರಲ್ಲಿ in our trench we have put areca nut and banana as an intercrop. ಆಮೇಲೆ ಈ ಮೌಂಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಎಲಿವೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ರೋ ಮೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ರೋ ಪ್ಯಾಡಿ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಕ್ರಾಪ್. ಇನ್ ದ ಪೆರಿಫರೀಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲಾಂಟೆಡ್ guava and lemons on the sides. So that is the whole concept of trench farming. So this is just a pictorial representation. So if you see the depth is meant to be around 1.5 to 2 feet, and the separation should be around 4 feet, and it will be like a V shape. And of course, this trench, if you see, it is not a V shape; it's more of a rectangular. And ನಮ್ದ್ರಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಬಂದಿದೆ, but ideally it has to be a wedge shaped sort of a pit. And in the elevation ಅಲ್ಲಿ we grow the crops within the trenches and right on the elevation. So the whole purpose of the trenches is to conserve water and prevent soil runoff and reduce the carbon print. So let's look into what the literature says. When you talk about advantage, there is this scientific study from Chai et al. Published in Canadian Journal in 2021 and shown that trench farming increases the yield by 29.1 to 49.5%. So this is terribly important. ನಮ್ಮ ರೈತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ this is important that yield also tends to be better with trench farming. And most importantly, the greenhouse effect, which seems to be prevailing everywhere, it tends to reduce your carbon footprint by around 20.5%, which is a huge sort of an environmental friendly sort of a interventions that you could do in your farm to reduce the carbon footprint. And the key benefit of trench farming, because we know the future water scarcity is something that is looming around us, and water is something that would be scarce as we move around, as we move forward. So water consumption, the studies have shown 36 millimeter more water is conserved. The moisture, tavamsha in the soil ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ 36 millimeter for the follow-up crop has been shown in the scientific literature. And trench ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ there is effective sharing of nutrients and moisture from the plants within the trench and on the perimeter or on the mounds. So that is something which is beneficial. And the root growth has shown to be significantly better. So there is sharing of water and nutrients by the plants within the trench and in the surroundings. The root growth is found to be better because there is increased the moisture content or the ತ್ಯಾವಾಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ the drought resilience is meant to be better with the trench. Even ನಿಮ್ಗೆ ಮಳೆ 1 or 2 months ತಡ ಆದ್ರೂ ಅದನ್ನ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪುಟ್ ಅರೆಕಾ ನಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರೆಂಚಸ್. ಅರೆಕಾ ನಟ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರ್ ಬೇಕು. ನೀರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ they tend to die. So ಈಗ with trench farming, because of increased moisture content, their ability to cope with lack of water for some time at least can be mitigated, and nutrient uptake is much better. And most importantly, the soil runoff. ಈಗ ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ what happens? Water flow ಆದಾಗ it will take away all the enriched soil. ನೀವು ನಿಮ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಯೂರ್ ಹಾಕಿರ್ತೀರಾ, enriched ಮೆನ್ಯೂರ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಸಾಯಿಲ್ ಎಲ್ಲ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ವಾಟರ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅವೇ ಆಲ್ ಯುವರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಸಾಯಿಲ್. ಸೊ ದ ಸಾಯಿಲ್ ರನ್ ಆಫ್ ನ significantly these trenches prevent, and that is enormously important.
ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಸ್ ಡ್ರಾಟ್ ರೆಸಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಕೀ ಟೇಕ್ ಹೋಮ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೈತ ಬಾಂಧವ್ರಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಟ್ರೆಂಚ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ ಈಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಫುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಾಯಿಲ್ ರನ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್, ನಿಮ್ಮ ಪೌಷ್ಟಿಕವಾದಂತ ಒಂದು ಸಾಯಿಲ್ ನ ನೀವು ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರೋ ಅದು ಹೋಗೋದನ್ನ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ತಡೆಗಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅಂಡ್ ರೂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ವಿತ್ ಟ್ರೆಂಚಸ್. So I would suggest to all my doctor novice friends also, if you're doing farming, at least have trenches. When I say trenches, ಫುಲ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಚ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೆಂಚಸ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ದಟ್ ಯುವರ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್. ಅಂಡ್ ದರ್ ಆರ್ 4 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟ್ರೆಂಚಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಟ್ರೆಂಚಸ್, ವೇರ್ ಟ್ರೆಂಚಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನ ನೆಡ್ತೀವಿ. ಪರ್ಕೊಲೇಷನ್ ಟ್ರೆಂಚಸ್ ವೇರ್ ನಾವು ಇದು ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಟರ್ ನ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಟ್ರೆಂಚಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವೇರ್ ಟ್ರೆಂಚಸ್ ಆರ್ ಡೈವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಬಿಗ್ ಪಾಂಡ್. ಇವಾಗ ನಮ್ದ್ರಲ್ಲಿ ವೆಲ್ ಇದೆ, ಸೊ ಆಲ್ ಟ್ರೆಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ಟಾಗ್ನೇಟ್ ಆಗೋ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಟು ಫ್ಲೋ ಇನ್ ಸಮ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ವೆಲ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ 3 trenches. So percolation trenches, vegetation trenches, and recharge trenches are what has been elucidated when you look into the literature. So just watch this video where Munikrishna Gowda talks about his overview on the whole trenches. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವು ಒಳಗಡೆನೆ ಇರಿ, ನೀವು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನಡೆಯೋದು ಬೇಡ. ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರೈನ್ ಇನ್ ದ ಸಮ್ಮರ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್, ಅಂಡ್ ಟುಡೇ ಈಸ್ 3rd April ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಗುರುವಾರ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ಮಳೆ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗೋವಾ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದೀವಿ, ತೆಂಗೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೆ ಬಾವಿ ನಮ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಬಲ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಬಂದಿರೋದು. ಮುನಿಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಸರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಟೂರಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ಟ್ರೆಂಚಸ್ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟ್ರೆಂಚಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಹೌಸ್ ತರ. ಸೊ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟ್ರೆಂಚ್ ಗಳು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಟ್ರೆಂಚಸ್ ಒಂದು 60 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಡ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟ್ರೆಂಚಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. 9 feet. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್. And his whole area of expertise is in water harvesting and land contouring. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಸೊ ಸರ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿಲ್ ಸಿಟ್ ಹಿಯರ್ ಸರ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಸರ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಟುಡೇ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಟಿಟ್ ಬಿಟ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ವಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ ಈ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಹಿ ಇಸ್ ದೇರ್ ವಿತ್ ಅಸ್, ಅಂಡ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ been a boon to us. He has handheld us in developing 2 farms. ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ ನಾನು ಇನ್ನ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ದಟ್ ಸೂನ್. ಸರ್, ಈಗ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗು ಅಲ್ಲೇ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಂಟೂರಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ ಸರ್. ನೀರು ಮಣ್ಣು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತೋಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ನೀರನ್ನ ಮಣ್ಣನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾವ ತೋಟದಲ್ಲಾಗ್ಬೋದು, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೈನ್ ಫೆಡ್ ಆರ್ ಇರಿಗೇಟೆಡ್ ಚಾನಲ್ದು ಅಥವಾ ಕೆರೆ ಬಾವಿ ಯಾವ ಥರ ಯಾವ್ದಾರು ಇದ್ರೂ, ಬೋರ್ವೆಲ್ಲು ಯಾವುದಿದ್ರೂ ನೀರನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಫಸ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಳೆ ಬಿದ್ದಾಗ, ಮಳೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೋ ಆ ನೀರನ್ನ ನಾವು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡೋದು ರೀತಿನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಮಳೆ ಯಾವ ಏರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕೋಲಾರ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ನಾವಿರೋದು ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ. ಕೋಲಾರ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಸಿನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಡ್ರಾಟ್ ಪ್ರೋನ್ ಏರಿಯಾ. ಎಂಟೈರ್ ಕೋಲಾರ, ಸಿರಾ, ತುಮಕೂರು, ಇವೆಲ್ಲನೂ ನೀರಿಲ್ಲದ ಪ್ರದೇಶ. ಮಳೆ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ. ಕೆರೆ ಕುಂಟೆಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರೈತರು, ನಮ್ಮ ಫೋರ್ ಫಾದರ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್. ನಮ್ಮ ತಾತಂದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಈಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅದು ಕೆರೆ ಕುಂಟೆ, ಗೋಕುಂಟೆ, ಆ ಥರದ್ದು ಎಲ್ಲನೂ
ನಾಶ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ಅದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮರಳಿ ಬರ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಮರಳಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಅಂತ. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್, ಈಗ ನಾವಿರೋದು ಜರಬಾಂಡಹಳ್ಳಿ ಅಂತ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾವು ಜರಬಾಂಡಹಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು 76 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂಡ್ 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇರೋದು, ಅಂಡ್ ಮೇ ಬಿ ಅರೌಂಡ್ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಗೌರಿಬಿದನೂರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಬಾವಿನೂ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಂಥ ಕಡೆನೂ ನಾವು ಈ ತರ ವಾಟರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಸಾಯಿಲ್ ಕಂಟೂರಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೋಲಾರಲ್ಲಿ ಬರಡು ಭೂಮಿ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೂ ನಾವು ಈಗ ಟ್ರೆಂಚಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್, ವಾಟರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅದನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಒಂದು ತೋಟ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇವ್ರದ್ದು 6 ಎಕರೆ ಇದೆ. ಇದು 6 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಇವತ್ತು ಒಂದು 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮಳೆ ಬಿದ್ದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ನೀರು ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಏನು ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಎಲ್ಲರೂ ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ನೀರು ಮಣ್ಣು ಮಳೆ ಬಿದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಒಂದು 2 mm ಮಳೆ ಆದರೆ 1 mm ಅಷ್ಟು ಆಚೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಮಣ್ಣು ತಗೊಂಡಾಗ ಅರ್ಧ ಟನ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. 6 ಎಕರೆಗೆ ಅರ್ಧ ಟನ್ ಅಷ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಮಳೆಗೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಳೆಗೆ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಟನ್ ಮಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. Okay, sir. So what sir is saying is there will be a lot of soil erosion agutte soil. So one of the reason why we do the trenches is to preserve the soil and prevent it from erosion. Alla sir, ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಮೆಥಡ್ ಇವೆ. ಒಂದು ಬಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಗುಡ್ಡೆ ಅಲ್ಲ, ಬಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಕಾಂಟೂರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮುಂಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಅಥವಾ ನಾನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟ್ರೆಂಚಸ್ ಆಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ರೌಂಡ್. ತೋಟದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಚಸ್ನ ದಾರಿ ಥರ ಮಾಡಿ ಟ್ರೆಂಚ್ ಅಗದು 2.5 ಅಡಿ ಟ್ರೆಂಚ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಲ್ರೌಂಡ್. ಒಂದು 6 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವ ಥರ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. ಟ್ರೆಂಚು 2.5 ಅಗದಾಗ ಆ ಮಣ್ಣು ಬರೋದನ್ನೇ ನಾನು ಮತ್ತೆ ರೋಡ್ಗೆ ಹಾಕೋತೀನಿ. ನಾನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಂಡ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಬಂಡೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಟ್ರೆಂಚ್ ಹೊಡೆದಾಗ ಇದು ರಿವರ್ಸ್ ಬಂಡ್ ತರ ಆಗತ್ತೆ. ಒಂದು ಬದು ರಿವರ್ಸ್ ಬದು ಅಂದ್ರೆ 2.5 ಅಡಿ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬದು. ಮೇಲ್ ಬರೋದನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬದು ನಾನು ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ. ಬದುನ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಎನಿವೇರ್ ವೇರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್. ಬದು ಇಲ್ದೇನೆ ನೀರನ್ನ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀರು ಮಳೆ ಬಿದ್ದಾಗ ನೀರನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಒಂದಿಂದ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ ಇಂದ ಒಂದೊಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಟ್ರೆಂಚ್ನ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಆ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಥರ ಲೆವೆಲ್ ಹಿಂಗೆ ಐ ವಿಲ್ ಸಿ ದಟ್ ಕಾಂಟೂರ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ವೇ ದಟ್ ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋನ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಮ್ಮ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗೋ ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು 6 ಎಕರೆಗೆ ಒಂದು 40 ಅಥವಾ 50 ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪಾಂಡ್ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ 8 + 8 ಅಡಿವರೆಗೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ 8 feet, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ 8 ಅಂದ್ರೆ 16 ಅಡಿವರೆಗೂ ಪಾಂಡ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 3 to 4 lakhs ನೀರು ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ. ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಶೀಟು ಒದಕೆ ಕೊಡಲ್ಲ. ಅದು ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಕ್ಕೆ ಪಂಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಇದು ಭೂಮಿಗೆ ಹಿಂಗೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಬರೀ ಭೂಮಿಲಿ ಹಿಂಗಬೇಕು ಮಳೆ ಬಿದ್ದಾಗ. ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು 2 ಮಳೆ ಆದ್ರೆ, ಒಂದು 5 ಇಂಚ್ ಮಳೆ ಆದ್ರೆ ಅದ ಒಂದು 4 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ನೀರು ಆ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಬಿಡತ್ತೆ ಆ ಮಳೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಸೈಡಲ್ಲೆಲ್ಲಾನು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಮಣ್ಣು ಆಚೆ ಹೋಗ್ದಾಗೆ 1.25 ಅಡಿಯಷ್ಟು ಆ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಣ್ಣು ಎತ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕಾಲುವೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಆಚೆ ಹೋಗ್ಕೊಡುದು. ಅದೇ ಥರ ಅದೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರೂ ನಮ್ಮದ್ರಲ್ಲೇ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಳತ್ತೆ ಆ ಟ್ರೆಂಚ್ಗೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ಪಾತಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಮತ್ತೆ ಗಿಡಗಳು ಕೂಸ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ. ನೋಡೋದಕ್ಕೆ 20 ಅಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪಾತು. ಆಮೇಲೆ ಪಾತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಜಮೀನಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಬರೋ ಥರ. ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರೋ ಥರ ಇರಲ್ಲ. ಸೈಕಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ಮ್ಯಾನರ್ ದಟ್ ವೇರ್ ಎವರ್ ಐ ಡೂ ದೀಸ್ ಪಾತ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ 1 by 1, ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ಡ್. ಅದು ಮಳೆ ನೀರು ಹೇಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಚನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ರ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ರೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮಳೆ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮಳೆನೂ ಇವರ ತೋಟದ 6 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಆಚೆಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಟ್ರೆಂಚಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾನು ಎಷ್ಟು ಮಳೆ ಬಿದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಮಳೆಗೆ ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಮಾಡಿರೋದು ಟ್ರೆಂಚಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಇನ್ನ
ಕುಮ್ಯುಲೇಟೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಮಳೆ ಬಂದ್ರೂ. ಅದೇ ಒಂದು 5 mm ಅಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಇವತ್ತು. correct. ಅದರಲ್ಲೂ ನೀರು ಎಲ್ಲ ನಿಂತಿದೆ ಆಗಲೇ, ಎಲ್ಲ ನಿಂತು ಏನು ಹರಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಬಂದ್ರೆ ನೀರು ಹರಿಯತ್ತೆ ಇದು. ಹೌದು. ಇದೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು 5 ಅಂದ್ರೆ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆದಾಗೆ ಮಳೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಆದ್ರೆ ಮಳೆ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಆಚೆ ಎಲ್ಲ ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಪಕ್ಕದ ತೋಟಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನು ಬಂಡ್ಸ್ ಹಾಕಿರಲ್ಲ, ಏನು ಇರಲ್ಲ. ಪ್ಲೇನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ರದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಾಂಟೂರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ ಇರುತ್ತಾ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅವೇ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮಣ್ಣು ನೀರು ಎಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಮಣ್ಣು ನೀರನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವೇರ್ ಎವರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್. ಇದನ್ನೇ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. So summarily friends, so what we got to gather is the whole intent of doing this soil conservation and water conservation is to prevent loss of even a drop of water, because as you heard, these trenches are around 2.5 feet in depth, and they're separated by around the same distance. And each of these trenches are interconnected, so that they get interlinked, and all the water that flows through the trenches finally go into the farm pond, so which is Krishi Onde. Here in our case it is a well. So all these trenches would be connected in a way which is sort of landscaped in a way that water ultimately flows into the well, ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ನು, ಒಂದು ಹನಿನೂ ನೀರು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗದಿರೋಂಗೆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಟ್ರೆಂಚಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟ್ರೆಂಚಸ್. there is a percolation trench, there is a recharge trench, there is a vegetation trench. So here if you ask me, it is a mix of everything. So there are contour trenches and there are percolating trenches. Percolating trenches andre we put gravel and sand so that there is more percolation of water into the underground water. And vegetation trenches andre we put plants in the trenches, so that's what we call as vegetation trenches. So pretty much we have adopted all these four types. So although there are all subtypes within the trenches, ಇದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. so I think sir is busy talking on the phone. So that's in summary, and the whole intent of the trenches is to maintain the moisture in the soil, to prevent soil erosion, and to recharge the underground water, and to prevent water logging. So ಇದು 4 ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಒಂದು ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ಸ್ ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ವಾಟರ್ ನ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ವಾಟರ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಸರ್. ಸೊ ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಹೇಳೋದಿದ್ಯಾ ಸರ್, ಅಥವಾ ಇದು ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಣ. ಓಕೆ ಸರ್. ಪರ್ಕುಲೇಷನ್, ಮಳೆ ಬಿದ್ದಾಗ ನೀರು ಎಷ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. I said there are 4 types of trenches ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಒಂದು ಕಾಂಟೂರ್ ಟ್ರೆಂಚಸ್ ಅಂತ, ಪರ್ಕುಲೇಷನ್ ಟ್ರೆಂಚಸ್, ರೀಚಾರ್ಜ್ ಟ್ರೆಂಚಸ್, vegetation trenches. And I told the viewers that we have adopted pretty much most of them ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಂಟೂರ್ ಟ್ರೆಂಚಸ್ ಇದೆ, ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಟ್ರೆಂಚಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವು, ಪರ್ಕೊಲೇಷನ್ ಟ್ರೆಂಚಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರಾವಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ವಿಚ್ ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಪರ್ಕೊಲೇಟ್ ದ ವಾಟರ್. ಪರ್ಕೊಲೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ. ಅಂಡ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಟ್ರೆಂಚಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ವಾಟರ್ ದಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಟು ದ ಟ್ರೆಂಚಸ್ ಗೋಸ್ ಇಂಟು ಎ ಪಾಂಡ್ or a well, and that pretty much is recharging well ತೋರ್ಸೋಣ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರಬಹುದು. ತಗೊಂಡ್ರ ಫೋಟೋನ we will put that. Okay sir. ನಿಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ತೋರ್ಸೋಣ. Yeah. So thank you sir, thank you very much. So I'll just give you a little bit of a scientific detailing. Okay friends, so that's about it. So hope you got all the useful information from that interview with Gowda sir. So I think that's about it. So the trench farming is here to stay, and if your intent is to increase the moisture and prevent the soil erosion, reduce the carbon footprint, and increase the root sort of a growth, and enhance your nutrient sort of an uptake. So trench is the way to go. And if you overall, all this will increase the yield, your sort of a yield of the crop as well. And it will optimize your space utilization, friends. So that's about it. So thanks, friends, and happy farming to all of my good friends. Thank you.